ICPSCക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും വിദഗ്ധ പാനൽ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ട്യൂബ് സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് 1. Dear students, have a nice day. Today we are going to concord, subject verb agreement. See, Lata sings songs every morning. Girls sing songs every morning. Subject, verb, object. Subject, verb, object. Listen. If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. Subject singular ആണെങ്കിൽ verb also must be singular. Verbum singular ആണ്. Yes or es or ies is added to the base form of the verb. Verbന്റെ base ഫോമിനോട് കൂടി എസോ ഇഎസോ ഐഎസോ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു verb singular ആണ്. If the subject is plural, there is no change to the base form of the verb. Verbന്റെ base ഫോമിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. See this. I walk every morning. Subject. Verb. This subject is singular. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ verb singular ആവണ്ടേ? Walks. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ്. As a special case, first person singular ആയി, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലെ ഏകവചന രൂപമായ ഐയെ പ്ലൂറലായി പരിഗണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന verb എന്തായിരിക്കും? പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. But as a special case, first person singular I is considered as plural. This is called concord or subject verb agreement. Then what is concord? There should be an agreement between subject and verb. There should be an agreement between subject and verb. If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. But as a special case, first person singular I. First person ഏകവചന രൂപമാണ് I. First person, second person, third person ഉണ്ട്. അപ്പോൾ I first person singular. ഞാൻ, നീ second person, he or she third person, ഞങ്ങൾ first person plural, second person plural നിങ്ങൾ, third person plural അവർ. That is first person, second person, third person. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ഐയെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഐയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെർബ് എന്തായിരിക്കും? പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺകോർഡ് ഓർ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ്. ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ്. സബ്ജക്റ്റിനും വെർബിനും ഇടയിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമായി എന്നുള്ളതാണ് കോൺകോർഡിന്റെ ജനറൽ റൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? See this. The news is or are true. But the subject news ആണ്. Verb is singular or plural. What was the general rule of concord? If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. There should be an agreement between subject and verb. ഇവിടെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി കണ്ട സെനൻസസിൽ ഇപ്പോൾ ലത സിംഗുലർ ആണ്, ഗേൾസ് പ്ലൂറൽ ആണ്, സുരേഷ് സിംഗുലർ ആണ്, ബോയ്സ് പ്ലൂറൽ ആണ്, പെൻസിൽ സിംഗുലർ, പെൻസിൽസ് പ്ലൂറൽ, child singular, children plural.
അതൊന്നും സംശയമില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. ഇതൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ? ഇത് പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റൂൾസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. The subject noun news always takes a singular verb. The news is true. ന്യൂസ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെർബ് എല്ലായ്പ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. Got it? The subject noun news always takes a singular verb. See this 25 kilometers. Is or are verb എഴുതിയില്ല. is singular or plural. A long distance to walk. ഈ സെൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് 25 kilometers. 25 kilometers എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇതൊരു മെഷർമെന്റ് ആണ്. മെഷർമെന്റ്, ദൂരം ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്, ഭാരം ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്, നീളം മെഷർമെന്റ് ആണ്, പൊക്കം മെഷർമെന്റ് ആണ്. If the subject is a measurement, the verb will be singular. 25 kilometers is a long distance to walk. 25 kilometers 25 കിലോമീറ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പ്ലൂറൽ സെൻസ് ആണുള്ളത്, സംശയമില്ല. എന്നാൽ 25 kilometers എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ്, അതൊരു അളവാണ്. If the subject is a measurement, the verb will be singular. Okay. See this. 800 rupees seems or seem to be a huge amount for this shirt. 800 രൂപ ഈ ഷർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ വെർബ് സെയിംസ് സിംഗുലർ, സെയിം പ്ലൂറൽ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വെർബിന് എപ്പോഴും രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. മുന്നിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മാറുന്നത്. സെയിംസ് സിംഗുലർ, സെയിം പ്ലൂറൽ. റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്, സിങ്സ് സിങ്, ഈറ്റ്സ് ഈറ്റ്. എപ്പോഴും വെർബിന് രണ്ട് ഫോം വരും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വെർബിന് ഒറ്റ ഫോമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? മുന്നിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഷീ റോട്ട്, ദേ റോട്ട്. എന്നാൽ ഷീ റൈറ്റ്സ്, ഗേൾസ് റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻസിൽ വെർബിന് രണ്ട് ഫോം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിംസ് സിംഗുലർ, സെയിം പ്ലൂറൽ. ഇതൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റ്. 800 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. 1 രൂപ സിംഗുലർ ആണ്, 10 രൂപ സിംഗുലർ ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. 1 തേങ്ങ സിംഗുലർ, 10 തേങ്ങകൾ പ്ലൂറലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഇത് സബ്ജക്ട് ഈസ് ആൻ എമൗണ്ട്, the verb will be singular. സബ്ജക്റ്റ് ഒരു എമൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the verb will be singular. 800 rupees seems to be a huge amount for this shirt. Okay, got it? The subject noun, subject ആയി വരുന്ന നൗണിനാണ് സബ്ജക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? സെന്റൻസിന് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു നാമപദം, അതിനാണ് സബ്ജക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. The subject noun news always takes a singular verb. If the subject is an amount or a measurement, the verb will be singular. Okay. The subject noun news always takes a singular verb. News subject ആയിട്ട് വന്നാൽ verb എല്ലായ്പ്പോഴും singular ആയിരിക്കും. If the subject is an amount or a measurement, subject amount or measurement ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the verb will be സിംഗുലർ. ഒരു സെന്റൻസിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുന്ന നൗൺ ഒരു മെഷർമെന്റ്, അളവ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുകയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the verb will be singular. അതിന്റെ verb എല്ലായ്പ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും. Okay. See this. Your spectacles is or are on the table. കോൺകോർഡിന്റെ ജനറൽ റൂള് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural,
the verb also must be plural. Okay. Spectacles ഈ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്ട് നൗൺ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നൗൺ ആണ്. ഇത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബ് സിംഗുലർ ഈസ്, ഇത് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബ് പ്ലൂറൽ ആർ. അപ്പൊ സ്പെക്ടാക്കിൾ സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു സ്പക്കാണ്, ഒരു കണ്ണിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ. ഇത് വേറെ ഒന്നാണ്, രണ്ടെണ്ണമാണ്. എന്നാൽ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒറ്റ ഡിവൈസ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഇത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ റൂള് പഠിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സ്പെക്ടാക്കിൾസ്, സിസേഴ്സ്, ട്രൗസേഴ്സ്, പാൻസ്, പൈജാമാസ്, ഷൂസ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെർബ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. വാസ് സിംഗുലർ, വേർ പ്ലൂറൽ. Okay. For the subject nouns like spectacles, scissors, trousers, pants, pajamas, shoes, etc. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെർബ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. The subject nouns like spectacles, scissors, trousers, pants, pajamas, shoes, etc. always take plural verbs. Got it? Subject nouns like spectacles, scissors, trousers, pants, pajamas, shoes, etc. always take plural verbs. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെർബ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. Got it? Just listen one more time. എന്താണ് കോൺകോർഡിന്റെ ജനറൽ റൂൾ പറഞ്ഞത്? If the subject is singular, the verb also must be singular. If the subject is plural, the verb also must be plural. But as a special case, first person singular I is considered as plural. That is the general rule of concord. Concord means subject-verb agreement. There should be an agreement between subject and verb. പിന്നീട് പറഞ്ഞത് the subject noun news always takes a singular verb. The subject noun news always takes a singular verb. If the subject is an amount or a measurement, the verb will be singular. Subject ഒരു amount or measurement ആണെങ്കിൽ verb will be singular. Okay. And the subject nouns spectacles, scissors, trousers, pants, pajamas, shoes, etc. always take plural verbs. Okay. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.